ડાયરેક્ટર લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ અને પોલિટિકલ સાયન્સ હેલી મહેતાને મંચ પર આવવા માટે હવે પછીના સેશન માટે વિનંતી કરીશું અને એની સાથે સાથે જ મોડેલ અને એક્ટ્રેસ તારીના પટેલને પણ મંચ પર આવવા માટે વિનંતી કરીશું. એ બંનેની સાથે સંવાદ કરશે નીરુબેન. હેલી મહેતાને વિનંતી કરીએ કે તે મંચ પર આવે. મહિલા શક્તિ અને એમાં પણ ગુજરાતની મહિલા શક્તિ એની નૂતન દિશાઓ રોજ વિસ્તરતી જતી હોય છે અને એ મહિલા શક્તિ વિશે સંવાદ અહીં થશે અને આપણે સૌ એના સાક્ષી બનીશું. નાઉ ઓવર ટુ નીરુ. Hello. Yeah. So, Pravasi Gujarati Parv જે આપણો અનોખો કાર્યક્રમ 2 દિવસથી ચાલી રહ્યો છે એમાં નારી શક્તિની આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી. તન્વી શાહ હતા આપણી સાથે. અત્યારે જે મંચ પર આપણી સાથે પર્સનાલિટીઝ છે એમને કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. ઓબ્વિયસલી રિનાઉન્ડ છે તરીના પટેલ અને હેલી મહેતા. તરીના પટેલ સાઉથ આફ્રિકન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના ખૂબ જ જાણીતા નામ છે. મોડલ, એક્ટ્રેસ, બહુ બધી મેગઝીન્સ માટે ફોટોશૂટને કરેલું છે અને હેલી વર્લ્ડ લેવલ પર જે કામ કર્યું છે એક અલગ જ લેવલનું કામ કર્યું છે. મુંબઈના સ્લમ્સમાંથી એમને પોતાની જે છે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને ત્યાંથી આજે એ વર્લ્ડ બેંકના કન્સલ્ટન્ટ છે એજ્યુકેશન માટે અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ માટે. સો એકદમ જ એક એવા લેવલ પર જે કોઈએ ઇમેજિન પણ ન કર્યું હોય. શરૂઆત કરીએ તરીનાથી. સો તરીના, this is a very unique program happening for the first time. First, we'll start with the vibes of this event. We are seeing you last 2 days and it's a pleasure. How do you feel? What was the vibe, the aura of this event? Pravasi Gujarati Parv. Namaste everyone. Welcome. I've had such a wonderful event today. The vibe is as one would expect of colorful Gujarat. I mean, this state, particularly this state more so than others, are ridden with color and celebratory and divinity and fun and flavor. And so this event is an extension of that, is no different from how we do celebrate Gujaratihood. So what do you love about Gujarati and Gujarat? That is a loaded question, and how long do you have? I mean, I could go on about this for the longest time. I am unapologetically Gujarati. It is in my DNA, it runs in my veins. It's in essence who I am. I am South African, I'm 3rd or 4th generation, but I identify as Gujarati. Like Modi ji has said, Atmani Gujarat for Atmani Bharat. And he's really put Gujarati on the map, and I now am able to voice what I've always felt. And so as a South African, having been born and brought up there, the kind of pride that I've always felt for Gujarat and the kind of way I've always lived my life has been that of a traditional Gujarati girl. It's who I carry. I may not traditionally look like that, but that's in essence who I am and what runs in my veins.
We'll surely talk about your journey and the challenges that you have faced to reach the level where you are today. While we talk about Heli now. Heli, તમારી જે જર્ની છે મુંબઈના સ્લમ્સ જે એશિયાનું લાર્જેસ્ટ સ્લમ છે ધારાવી ત્યાંથી તમે શરૂઆત કરી હતી. તમે કોઈ વખત એવું નહોતું વિચાર્યું કે તમારે કયા લેવલ પર પહોંચવું છે? તમારા જે ઇન્ટેન્શન્સ હતા, તમારી જે વિઝન હતી એ એટલી દમદાર હતી કે અંડર પ્રિવિલેજ છોકરાઓને અને એ પણ ધારાવી જેવા સ્લમમાં જઈને એ લોકોના વિશે વિચાર કરવાનો આ જે તમને વિચારધારા આવી એ કઈ રીતે આવી, ઇન્સ્પિરેશન એનું ક્યાંથી મળ્યું તમને? Thank you, a question માટે. I'm very delighted. Firstly, thank you for inviting me to this event. અહીંયાની જે એક એનર્જી છે અને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત જે રાઇટલી કહેવાય છે, આઈ થિંક આઈ કેન ફીલ ઇટ. હું લાસ્ટ મંથ જ લંડનથી આવી and I was missing this so much there. Coming to your question, I think before I began my journey in the slums, I started off as an investment banking career. It was an amazing career. I enjoyed that journey, but something that I always felt was missing within me was contributing back to the society. And I think those are the values I get from my parents, because when I was a little child as well and I used to go to school, mari mummy mane ek question puchti thi at the end of the day: were you able to help one person in need, or are you a good human being at the end of the day? So I think that question is what struck me every day when I was into this career. I wouldn't say it wasn't rewarding, but I wouldn't say it was immediately rewarding for me. And just one more thing, એટલે હું મારા હાઉસ હેલ્પર્સ અને પીપલ અરાઉન્ડ મી જ્યારે હું એમની સાથે વાત કરતી હતી તો હું એમને પૂછતી હતી કે હાઉ આર યોર ચિલ્ડ્રન and how's the thing in at your house. And one thing that they told me is that the limited income એ લોકો પાસે જે છે એમાં એ લોકો એનું અગર એક ગર્લ ચાઇલ્ડ અને બોય ચાઇલ્ડ હોય, so then they would prefer prioritizing the education of a boy child because he is going to be the successor of the family. And I think I was very disappointing hearing about that. So मैं कीधु, I am not going to complain. I think that's a harsh reality we are living with. So that's instead of complaining, I might as well start contributing towards it. And that's when I decided to join the social sector. And I just didn't want to keep talking about it, कि હું આ કરું છું. I thought I start with the grassroots. I know it's a difficult change to bring, but I wanted to understand the realities from the beginning. So that's where I started from. The best thing about you is આપણે ગઈકાલે પણ ખૂબ જ સારી વાતચીત થયેલી એન્ડ એઝ વી ઓલ નો કે રૂટ સાથે જોડાવું હોવાનું એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. પોતાની સંસ્કૃતિની જે ધરોહર છે એને જાળવી રાખવી ખૂબ જરૂરી છે, ચાહે આપણે કેટલાય ઊંચા લેવલ પર પહોંચી જઈએ. એ વસ્તુ તમારામાં કેટલી ઇન્કલ્કેટ થયેલી છે? I think હું મારા રૂટ્સથી, મારા પેરેન્ટ્સથી અને ઇન્ડિયાથી એટલી કનેક્ટેડ છું. I think the shortest example of that I could give you is I had a chance to go to Washington and work there right now. And the second choice was to work from home. I picked working from home. And I think even today, right now, about half an hour back, there was someone who was asking me, why did you come back? And मैं खाली ये मच कीधु कि I was missing home. So I miss every second of living here, and that cannot be taken away from me. And a second aspect of it is I miss the festivals, I miss the diversity this country has and even Gujarat has. So I make sure I celebrate every bit of it even if I'm away from home. Oh, that's great. Struggle જે છે તમામ લોકોની જર્નીનો પાર્ટ હોય છે. તમારી વાત કરીએ તરીના તો the struggle that you have gone through, that it's always there, the journey is challenging when you are doing something big. Of course, we have, at some point of time, we all have our own destinations and targets that, yes, we want to achieve this thing. What is that thing that keeps you going, that keeps motivating you each day? So, I'm standing here as one today. I mean, I come to you as one, but I stand as 1,000. I stand on the shoulders of giants, of all my forefathers and foremothers that came before me.
So my great-grandfather, who left Gujarat and went to South Africa, I mean, you're saying how much you missed home and you wouldn't leave to go to Washington and you missed the festivals and you missed your family. Here's my great-grandfather who left at the tender age of 15 just with an idea, just with the blind ambition that he had for what may lay ahead, for great destiny that he could one day achieve, but nothing but a vision. The kind of sacrifices he made to leave home for foreign land, uncharted territories, and then the kind of life that he created for the next family, bringing his brothers over. And then we look at my paternal grandmother, who got married, came from a village called Varnama, not so far from here, at the tender age of 12, comes to South Africa as a bride, and the kind of legacy she left. I mean, she brought the Swaminarayan movement to South Africa, and so on and so forth, and we go to my father's generation and then mine. So, you know, that's in essence where I come from, and you cannot understand who you are without looking to your past and understanding your roots and understanding and taking, imbibing the very essence of where you come from. So if you look at the trajectory of these generations before me, it's, you know, it's laden with fortitude and resilience and hard work and dedication, but also dreams. And that's who I am today, is I'm a storyteller. And I've got these rich legacy of all my forefathers that led these exciting lives that then create the richness of characters, of stories for me to tell. So while it is a struggle, because that's just the nature of wanting to pioneer new moves, but I always find solace in understanding that I'm never alone. I mean, none of us are alone. We come from this rich heritage, we come from great traditions, and if you just look back a generation or two or three, you'll see the kind of greatness that we all come from. And if you take a bite out of that and you add that and imbibe that and imply in your current life, you'll find that you've got lots to do. These days you're being much talked about, your upcoming recent project with the Netflix. Can we hear more about that? So in my storytelling, I gravitate towards telling, in inverted commas, important stories. And what I mean by important stories are legacy stories, where you're implementing change, you're implementing a greater effect on society. Because the one thing that my parents always taught us, my brothers and I, was to never look inward, is to always look outward and see how, with the greatness that you've been given, the kind of education we were afforded due to my parents' sacrifices, we were in a slightly more privileged position, and to use that for a greater good. So in using my greater good and using influence, I want to have a greater impact on society with regards to important factors. So coming from apartheid South Africa, where you know we were considered black and we were under the discrimination of the white government, my parents suffered from that, and it was very painful to watch. They tried to cocoon us from it, but the government and the rules were such that it was incredibly hard. And that kind of stays with you, that kind of psychological and emotional pain and the scars, they can almost last a lifetime. And instead of crying about it, and instead of lamenting what has happened in the past, it's about taking that hurt and using those scars to effect a greater change. So the Collision film that I made, which is on Netflix, please have a look, is a societal, a social and political thriller. It's an entertaining film that talks about important issues in current South Africa. And like that, I have a slate of exciting projects, again, important stories, implementing change for our community. That's wonderful. We wish you good luck for that. Heli, when we reach a certain level, ત્યાં પહોંચીને આપણને એવું લાગે કે આપણે ઘણું બધું મેળવી લીધું છે, કે એક સેટિસ્ફેક્ટરી લેવલ સુધી પહોંચી ગયા છે, અને આપણને એવું લાગે કે હવે સમય આવ્યો છે જે સમાજથી આપણને મળ્યું છે એ ફરી દેવાનું. એમાં પણ તમે કંઈ યુનિક કરી રહ્યા છો.
જણાવો તમામ લોકોને. સોરી, તમે થોડું ઇલેબોરેટ કરશો? When we talk about, giving back to the society, જે Right. આપણને સમાજથી મળ્યું હોય, social work, કે એમાં તમારું શું ઇનિશિયેટિવ છે? What do you think about the underprivileged children? Sure. Thank you. Especially in education and of course in climate change. Right. Thank you. I think giving back is a value I have seen, like she mentioned, right from my forefathers, but also ગુજરાતીમાં બોલશો તો વધારે સારું રહેશે. I think giving back is a value જે મારા not just મારા ancestors but something મારી mom મને every day જણાવે, and that does not mean you have to give 50% of your wealth. That just means if you are having one full meal, you can even give a small piece of bread to someone. That does not mean, and I think people perceive કે giving back always means કે તમે બહુ મોટું કંઈક આપો, then that is something significant. So I think I started with philanthropy જ્યારે હું LSCમાં હતી, but also before that during COVID we did make some, અમે donations આપ્યા હતા. At LSC in terms of philanthropy, અને અત્યારે હું બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન સાથે છું એ લોકોના એડ્યુકેશન પ્રોજેક્ટ્સ માટે. તો મારું જે રોલ રહે છે એમાં એ એમ રહે છે કે આપણે જે સ્ટુડન્ટ્સ, મેરિટોરિયસ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન નીડ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એડ હોય છે, હાઉ કેન વી મેક શ્યોર કે એ લોકો એનું એમ્બિશન અચીવ કરે, એન્ડ મની શુડ નોટ બી ધ ફેક્ટર દેટ શુડ બી સ્ટોપિંગ ધેમ ફ્રોમ અચીવિંગ વોટ દે વોન્ટ. સો દેટ્સ વન્ડરફુલ. તમે તમારી બંનેની જે ઇમેજ છે એક રોલ મોડલની ઇમેજ છે તમામ લોકો માટે. અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને પોતાની જર્ની અને એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. TV9ના મંચ પર જે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ છે, આના માધ્યમથી ઘણા લોકો સાથે કનેક્ટ કરવાનો અને એકબીજાને જાણવાનો મોકો મળ્યો છે. સો this is a wonderful opportunity for everyone, and thank you so much for joining us. Thank you for having me. Yeah, thanks Ellie. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ, આભાર. હવે પછીની જે સેશન છે એને માટે હું એવા બે વ્યક્તિત્વોને મંચ પર નિમંત્રણ આપી રહ્યો છું, જે બંને વ્યક્તિત્વો ભારતની, ગુજરાતની નારી શક્તિ અને એના વિશે સંવાદ કરવા માટે પૂરેપૂરા સક્ષમ છે એમના સમગ્ર જીવનમાં. આપણા સૌના લોકલાડીલા લેખિકા વક્તા કાજલ ઓઝા વૈદ્યને હું સાદર મંચ પર પધારવા માટે વિનંતી કરું છું આ સંવાદ કરવા માટે. અને એની સાથે સાથે જ આપણા ગુજરાતી હિન્દી ફિલ્મોના લોકપ્રિય અભિનેત્રી માનનીય અરુણાબહેન ઈરાનીને સાદર વિનંતી કરું કે આપ મંચ પર પધારશો. જોરદાર તાળીઓ સાથે આ બંનેને આપણે આવકારીએ. મિત્રો, અભિનય જગતમાં અને કલા જગતમાં આ બંનેનું એવું મહત્વનું પ્રદાન રહ્યું છે. બંને સ્વયં પોતાની ઓળખ છે અને એ બંનેના સંવાદમાંથી મને ને તમને ઘણું બધું વૈચારિક બળ પ્રાપ્ત થવાનું છે. તો હવે કોઈ જ લાંબી ભૂમિકા વિના હું વિનંતી કરું કાજલ બહેનને, અને સંવાદ કરશે તેઓ અરુણાબેન સાથે, અરુણા ઈરાની સાથે કાજલ ઓઝા. હેલો હેલો હેલો. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જાગો છો? સંભળાતું નથી? છેક ક્યાંથી તમે અમદાવાદ આવ્યા છો? તમારી પ્રેઝન્સ તો નોંધાવો. જાગો છો કે નહીં? હા, કારણ કે એમને તો તાળીઓ જ સાંભળવાની આદત છે, એટલે જોરદાર તાળીઓ નહીં સાંભળે ત્યાં સુધી તો એ તમારી સામે જ નહીં જુએ. જેમણે પોતાની કારકિર્દી દિલીપ કુમાર સાથે શરૂ કરી, અમિતાભ બચ્ચનની પહેલી હિરોઈન, અને જેમની કારકિર્દી આજ સુધી નોટ આઉટ હાઉ મેની, કેટલી ફિલ્મો, 500 ફિલ્મો જેમણે કરી છે.
મનોજ કુમાર, દિલીપ કુમાર, રાજ કપૂર, એક પણ એવા દિગ્દર્શક નહીં હોય કે જેમની સાથે અરુણાબેને કામ નહીં કર્યું હોય. એ પોતે નિર્માત્રી છે. અને સૌથી મજાની વાત શું છે તો કે એમણે જ્યારે પ્રોડક્શન કર્યા ત્યારે ગુજરાતી ફિલ્મોના પ્રોડક્શન કર્યા છે. યસ, એ હિન્દી પણ કરી શક્યા હોત, પણ એમણે ગુજરાતી ફિલ્મોના પ્રોડક્શન કર્યા છે. અને જ્યારે આપણે ગટ્સી ગુજરાતી વિમેનની વાત કરીએ ત્યારે મારે કહેવું જોઈએ કે અરુણાબેનની ફિલ્મો જેમણે જોઈ હશે એમને ખબર હશે કે એમણે હીરોને પણ ધોયા છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. જોરદાર એક્શન ફિલ્મો એમણે કરી છે અને એ ગુજરાતી ફિલ્મોનો આજે પણ એક લેન્ડમાર્ક છે કે આવી એક્શન ફિલ્મો અરુણાબેન પછી કોઈએ ક્યારેય કરી નથી. સો એવી ફિલ્મો સાથે આપણી સાથે છે અરુણા ઈરાની. લોકોને લાગે કે એક અભિનેત્રી હશે, સવારના પરમાં ઉઠીને તૈયાર થઈને નીકળી જતા હશે, એક સ્પોટ બોય હશે, એક આસિસ્ટન્ટ હશે, એક ફલાણું હશે, એક ડ્રાઈવર હશે. હું એમને જેટલા વર્ષોથી ઓળખું છું એટલા વર્ષોથી મેં એમને જોયા છે કે એમના જેટલી સરળ વ્યક્તિ મળવી અઘરી છે. 9 ભાઈ બહેનોને સેટલ કરવાનું કામ અરુણાબેને એકલા હાથે કર્યું છે. થેન્ક યુ. She has been a mother to her 9 brothers and sisters, and everybody is well settled today, and everything has been done by Arunaben single-handedly. એક સ્ત્રી આજે ક્યાં પહોંચી શકે ને શું કરી શકે એનો એ દાખલો છે. થેન્ક યુ. મારાથી કેટલા વર્ષ મોટા છે નહીં કહું, પણ મારાથી નાના દેખાય છે એવું તો તમે સ્વીકારી જ લો. કેમ નહીં કહો? ના, મારાથી કેટલા વર્ષ મોટા છે એની ચર્ચા નહીં કરીએ, પણ મારાથી નાના દેખાય છે એ જોઈ લો. મેં આવતાની સાથે એમને પૂછ્યું, મેં કીધું શું કરો છો મને પણ કહો, તો મને કહે છે હું એકલામાં કહીશ. એવા અરુણાબેનને આજે સૌથી પહેલો સવાલ મારે એ પૂછવો છે તમારા સૌ વતી કે કેવું લાગે છે પ્રવાસી ભારતીય આટલા બધા દુનિયાભરના ગુજરાતીઓની વચ્ચે જ્યારે તમે છો ત્યારે શું કહેશો? બહુ જ સારું લાગે છે. આપણા ગુજરાતીઓ, મને તો એવું લાગે છે કે આપણા ગુજરાતીઓ આજે જ્યાં જ્યાં જઈને ક્યાં ક્યાં વસીને એ લોકોએ વસાયું છે, આજે ત્યાંના લોકોને જો આપણે નોકરીને બધું આપતા હોઈએ તો ઇમેજિન અમે ગુજરાતીઓ શું છીએ. હાઉ વન્ડરફુલ. તમારા એવા પ્રસંગો, તમે એક જે સરસ દિલીપ કુમાર સાથે તમારે કેવી રીતે પસંદગી થઈ ગંગા જમનામાં એ વાત તમે કરેલી, આજે આપણે બધાની સાથે શેર કરીએ. અચ્છા, હું 9 વર્ષની હતી તો અમારી બિલ્ડિંગમાંથી બધા છોકરાઓ એ લોકો લઈ ગયા કે દિલીપ સાહેબને છે ને, એ જમાનામાં તો આવું જ હતું ને કે ટિપિકલ એવું નહોતું કે જ્યાં તમે જઈને લઈ આવતા છોકરાઓને, બિલ્ડિંગમાંથી જ બધાને ઉચકીને ગયા. તો બધા અમે લોકો ગયા તો અમને એવું લાગ્યું કે ત્યાં જઈને શું કરશું, આપણે તો કંઈ સિલેક્ટ થવાના નથી. તો એને કહું કે ચાલો રે છોકરાઓ, ત્યાં તમને કોકોકોલા મળશે, વેફર્સ મળશે. આઈ વોઝ સો એક્સાઇટેડ. અમે બધા આપસમાં કાનમાં ખુસુર પુસુર કર્યું, બીજું કંઈ તો જવા દો, આ બધું ખાઈ પીને આપણે આવતા રહીશું. અમે બધા ગયા. અને જ્યારે અમે લોકો ગયા અને તે જે વખતે મને દિલીપ સાહેબે જોઈ હતી તે વખતે મેં જોયા જ નહોતા એમને. હું તો ઊભી રહીને કોક પી રહી હતી અને વેફર્સ ખાઈ રહી હતી. એટલામાં એમનો અવાજ આવ્યો, એ છોકરી, ઓ લડકી. તો મને એમ કે કોણ જાણે કોને બોલાવી હશે, મને કેમ બોલાવે. તો એટલામાં 2-3 વાર એમને કહું તો પલટીને મેં જોયું તો હા હા તુમ યહાં આવો, યહાં આવો. બધું વેફરનું મોઢું વોઢું સાફ કર્યું અને એમની પાસે ગઈ, પગે લાગી. તો એમણે કહું કામ કરીશ તું? તો મેં કહું હા કરીશ. અચ્છા ડાયલોગ બોલીશ? તો મેં કહું હા બોલીશ. પહેલાં બોલ્યું છે કે ના? તો કે કાકા કાકા મુझे ડર લગતા હૈ. તો એમણે જેવું કહ્યું તો મેં પણ કહું કાકા કાકા મુझे ડર લગતા હૈ. તો એમણે મને શોર્ટલિસ્ટ કરી ને એ રીતે મારી એન્ટ્રી ફિલ્મ લાઇનમાં થઈ. મને ટિકિટ દિલીપ સાહેબે આપી. ફિલ્મી દુનિયાની ટિકિટ જેને દિલીપ કુમારે આપી છે એવી આ વ્યક્તિ આજે આપણી વચ્ચે છે. તો બોમ્બે ટુ ગોવાના કોઈ એક્સપિરિયન્સીસ? બચ્ચન સાહેબનો હમણાં જ બર્થડે ગયો છે. અમે બંને નવા નવા હતા.
જ્યારે અમે લોકો કરી રહ્યા હતા, અને બંને નવા એટલે બધી જ રીતે નવા. કામ એક્ટિંગ વેક્ટિંગ તો એ પણ કરી લેતા અને હું પણ કરી લેત, પણ ડાન્સના બાબતમાં ને અમે બંને બડા મોટું મીંડું હતા, તો કરી જ નહોતા શકતા. પણ માસ્ટરજી છે ને PL રાજ, એ ગુસ્સો કરીને અમને કરાવતા, અને એ મારું મોઢું જુએ, હું એમનું જોઉં, એ મને એન્કરેજ કરે, હું એમને એન્કરેજ કરું, એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ અમે એ પિક્ચર પૂરી કરી. બચ્ચન સાહેબની પહેલી ફિલ્મ હીરો તરીકે, એની હિરોઈન અરુણા ઈરાની હતા, બોમ્બે ટુ ગોવા. યા, તમે મનોજ કુમાર સાથે પણ કામ કર્યું છે, અને તમે કહો છો ડાન્સ નથી કર્યો, પણ તમે તો કેટલી બધી ફિલ્મોમાં એ પછી ડાન્સ કર્યો. એ તો જે કહેતા હતા કે આ હલાવ તો આ હલાવવાનું, હાથ હલાવ તો હાથ હલાવવાનું, મુંડી હલાવ તો મુંડી હલાવતી હતી. આજે પણ બોબી નું એ ગીત બચા કે જાન, पंछी अगर पिंजरा लेके उड़ जाए तो शायद जान बच जाए, એ ફિલ્મોમાં એમણે પહેરેલા જે કોસ્ચ્યુમ્સ હતા એ પણ એમના સમયના કેટલા આગળ કોસ્ચ્યુમ્સ હતા. આજે પણ આપણે પાછા ફરીને જોઈએ તો આપણને સમજાય કે આજે જે હિરોઈન્સ કોસ્ચ્યુમ્સ પહેરે છે એનાથી પણ મોડર્ન કોસ્ચ્યુમ્સ અરુણાજીએ એ વખતે પહેર્યા છે. તો અરુણાજી, તમારા કપડાં, તમારા કોસ્ચ્યુમ્સ કોણ ડિઝાઇન કરતું? મની રબાડી હતા, એ કરી રહ્યા હતા. બટ ત્યારે પણ તમે અમારું જુઓ ને ડ્રેસીસનું, તો ઓફકોર્સ દેવર મતલબ વેરી ડિસન્ટ. તમે એમ ના કહી શકો કે આ શું પહેરીને આવતી રહી, એવું નહોતું. હાલાકી બહુ જ ઓપન, બહુ જ ઓપન ડ્રેસીસ પહેરતા અમે લોકો, અને કારણ કે મારો રોલ પણ એવો જ રહેતો, તો थोड़ा आगे से लोकट, कमर खुली, बट उससे अलावा अगर आप देखेंगे तो चीप नहीं होता था हमारे टाइम में ड्रेसेस, ये बहुत सारा रहता. આજે જે ફિલ્મો બની રહી છે, હાજી, તમે તો આજે પણ કામ કરો છો, અને તમે તો છેક ફરીદુન ઈરાની એટલે ભાંગવાડીના સમયથી નાટકો, થિયેટર, ગુજરાતી, હિન્દી, બધી મરાઠી તમામ ફિલ્મો સાથે. તો તમને શું ફરક લાગે છે આ બદલાતા સમયમાં? ઇફ યુ લુક બેક એન્ડ ઇફ યુ સી યોર કરિયર, વોટ ડુ યુ થિંક, શું બદલાયું છે? મારા ખ્યાલથી બધું જ બદલાઈ ગયું છે. જેમ કે તમે જુઓ ને, આજકાલના આપણા છોકરાઓ બદલાઈ ગયા છે, તો પછી દુનિયા તો બદલવાની છે જ. તો એ હિસાબે દુનિયા પણ બદલી ગઈ છે. આપ તે વખતે જે અમે એક્ટિંગ કરતા એના હિસાબે આજના હિસાબે ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ. મોડર્ન થયું છે, અને આ જે ચેન્જીસ છે, આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઇટ્સ રોંગ. પંખાના બદલે જો એસી આવી ગયું હોય એમાં શું ખોટું? ઇટ ઇઝ યોર કમ્ફર્ટ. તો બદલાવ સારો થયો છે એવું કહી શકું. તમે આજના સિનેમા જુઓ છો ખરા? હમણાં છેલ્લા 10 વર્ષથી તો નથી જોતી. રાઈટ. તમારા સમયમાં તમને તમારી 3 ફિલ્મો રેટ કરવાનું કે તો તમને બેસ્ટ, તમારી ફેવરિટ 3 ફિલ્મો કઈ છે? મારી પોતાની એ તો બેટા ઓફકોર્સ વોઝ ધ, મારી કરિયર જેનાથી ચેન્જ થઈ એ બેટા, અને બીજી હતી એ તમારા બ્રધરની ફિલ્મ હતી? હાજી, મારા બ્રધરની ફિલ્મ. So why don't you talk about it? How you were selected for Beta and who was doing and how you came in? અરે લાંબુ થાય, સાંભળવું છે બધાને. જ્યારે મારા બ્રધરે ફિલ્મ બેટા બનાવી ત્યારે એને મધરના રોલ માટે કોઈ જોઈતું હતું, તો મારા રિલેશન બધા આર્ટિસ્ટો સાથે બહુ સારા, તો મને કે શર્મિલાજીને ફોન કરો, શર્મિલા ટાગોરને. મેં એમને વાત કરી કે મારા બ્રધરને, માલા સિન્હાજીને કહ્યું, વૈદાજીને કહ્યું, પણ એ રોલ કરવા માટે કોઈ તૈયાર ના થયું, બિકોઝ દે ઓલ ફેલ્ટ કે ઇટ્સ આઉટ એન્ડ આઉટ વેમ્પ રોલ. તો મારી પાસે એક દિવસે આવ્યો, એને એવું લાગ્યું કે જ્યાં સુધી માં સિલેક્ટ થાય છે આપણે કામ કરીએ, બીજા લોકોનું કામ શરૂ કરીએ. તો અનુપમ ખેરની સામે ભારતી અચરેકરનો રોલ હતો, એના માટે એ મારી પાસે આવ્યો. તો મેં કહું કે આ રોલ તો હું કરીશ જ નહીં. એ જમાનામાં હું કહું કે બધા એવા જ રોલ હું કરતી હતી, નાના નાના રોલ, કાદર ખાન સાથે, શક્તિ કપૂર સાથે. મેં કહું બધી જગ્યાએ કરીશ, પણ તારી ફિલ્મમાં નહીં કરું. તો એને કહું કેમ એમ? મેં કહું જે મારો રોલ છે એ તું મને નથી ઓફર કરી રહ્યો. તે મારી સાથે ગુજરાતી ફિલ્મો કરી છે, હિન્દીના જે પ્રોડ્યુસર્સ છે, ડાયરેક્ટર્સ છે, એ લોકોએ મારી સાથે નથી કર્યું, એટલે મારી કેપેસિટીની એ લોકોને ખબર નથી.
પણ તું તો જાણે છે તે તો ગુજરાતી પિક્ચરો મારી સાથે કરી છે, તો પછી તું મને એ રોલ આપવાને બદલે આ પણ એ રોલ કેવી રીતના? મેં કહું એક કામ કર, તું જા ઘરે, મારું મગજ ફરશે, ભાગી જા જલ્દીથી. તો એને મેં જતો કર્યો, કારણ કે મને કોઈ મળવા પણ આવી ગયું હતું. પછી નેક્સ્ટ ડે એ પાછો મારી પાસે આવ્યો અને મને કે अरुणाबेन मैंने बहुत सोचा. मैं बोली हाँ बोलो. तो वही के माँ का रोल वाकई आप बहुत अच्छा करोगे. મને એકદમ રડું આવી ગયું, એકદમ રડી પડી. મેં કહું ચાલ ચાલ, મેં તને કહું, મેં તને ગુસ્સો કર્યો એટલા માટે તું મને કહે છે કે આ રોલ તમે કરી લો? કે ના ના બેન, તમને મળ્યા પછી હું સીધો શબાના આઝમી અને જાવેદ સાહેબ પાસે ગયો. તો એમણે કહ્યું કે ખરેખર આ રોલ અરુણાબેનનો છે. એન્ડ હી કેમ બેક ટુ મી એન્ડ દેટ્સ હાઉ આઈ ડીડ ધીસ. અને એમાં જે એક્સપ્રેશન મારે આપવા હતા એ એક્સપ્રેશન મારે ઓટોમેટિક હતા. એ ડિરેક્ટર હતો મારી સામે ઊભો રહેતો અને મને કહેતો કે આપ એવા એક્સપ્રેશન મને જોઈએ કે જેમાં કે હું બધાને આમ કરી દઈશ. તો મને એના પર જ ગુસ્સો આવતો. મને એવું લાગતું કે આખી દુનિયાને હું પણ બતાડીશ કે આઈ કેન ડુ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. This is what gutsy Gujarati woman is all about. Yes. I can do anything and everything. આમ પણ અરુણાબેનનો ગુસ્સો સહેજ વધારે જ છે. હા છે હો. એટલે હું ને અરુણાબેન બહુ જેલ એટલા માટે થઈએ છે કે અમને કોઈ જલ્દી છેડે નહીં. સેટ પર બી આ લોકો બેનને બોલાવવા જાય તો બેનની બહારથી ટકોરા મારે કે મેમ શોટ રેડી છે, અને અંદરથી જો એમ કે હા આવું છું તો બરાબર છે ને કે આતી હું તો બધા ત્યાંથી ભાગી જાય. ના એવું નથી હો. હું તો પણ બેન ઇઝ વેરી વેરી ગટ્સી એન્ડ શી હેઝ ડન ગ્રેટ રોલ્સ. તો બીજી ફિલ્મ કઈ મેમ? બીજી ફિલ્મ કોણ સી? રાજા બેટા. રાજા બેટા. Raja Beta was also a very good character of mine, which I felt કે એ રોલમાં છે ને તમે જુઓ એટલું બધું ચેન્જીસ છે. જે બેટામાં હતું એના કરતાં વધારે રંગ એ રોલમાં હતા. અને ત્રીજી હવે કારવા તો છે જ. કારવા, વોટ અ વન્ડરફુલ ફિલ્મ ઇટ વોઝ. તમે પ્રોડક્શનમાં ગુજરાતી ફિલ્મો પ્રોડ્યુસ કરવાનું કેમ નક્કી કર્યું? તમે તો હિન્દી પણ કરી શકતા. હા, તે વખતે તો હું કરી જ શકતે કે ભાઈ બધા આર્ટિસ્ટોને જાણતી હતી. આઈ કુડ હેવ. પણ મને એવું લાગતું હતું કે નહીં, મને મારી ગુજરાતી ફિલ્મો કરવી છે. ગુજરાત પ્રત્યે મારે ઘણું લેવું છે અને ઘણું દેવું છે. તો આઈ શુડ ડુ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ગુજરાતી ફિલ્મ. અને આ સ્ટન્ટ ફિલ્મો કરવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? કયો સ્ટન્ટ? જેટલી ગુજરાતીમાં તમે કરી એ બધી સ્ટન્ટ ફિલ્મો કરી. એ સ્ટન્ટ નથી. ઇટ વોઝ લાઈક જૈસે ગટ્સી વુમન. ગટ્સી વુમન. ગુજરાતમાં એ વખતે બહુ આમ શાય અને એવી ટાઈપની હિરોઈનો રહેતી. તો આમાં મેં પહેલું ટ્રાય કર્યું કંચન અને ગંગામાં, જેમાં સીતા અને ગીતા બંને ટાઈપના રોલ હતા. ગીતામાં તો મારામારી કરે, તોડી ફોડી નાખે, અને એક સિમ્પલ રોલ હતો. પણ લોકોને ગીતા વધારે ગમી હતી. દેટ તે ઇન્સ્ટિગેટ કર્યું મને કે આઈ થિંક આઈ શુડ ડુ ગીતા ટાઈપ્સ ઓફ રોલ્સ. ઇમોશન્સ પોતાની જગ્યાએ રાખવાના, પણ એ જે છે ને સ્ટન્ટ્સ, જે મારામારી અને ચાલને હાથને, એ બધું છે ને લોકોને બહુ ગમ્યું હતું. દેટ્સ વાય વી મેડ દેટ કાઇન્ડ ઓફ ફિલ્મ. મેમ તમે પુષ્કળ લોકો સાથે કામ કર્યું, બધા. એટલે રાઈટ ફ્રોમ દિલીપ કુમાર સાહેબ ટુ આજના ડિરેક્ટર્સ બધા સાથે. તમને તમારો ફેવરેટ ડિરેક્ટર કોણ? તમને એમ થાય કે હજી આની સાથે કામ કરવાનું બાકી છે એવું કોણ? નવા જૂના બધા જે તમને. રાજુ હિરાની, રાજકુમાર હિરાની. એ એટલું સારું કામ કર્યું હતું એમને, મુન્નાભાઈ ને એમાં. તો મને એવું લાગતું હતું કે આઈ વિશ આઈ કુડ વર્ક વિથ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ અ ડિરેક્ટર. હાઉ નાઇસ. દરેક ઉંમરે એક સપનું બાકી રહેવું જોઈએ. 500 ફિલ્મો કર્યા પછી પણ એ એમ કે છે કે હજી મારે કશું કરવું છે. આપણે ત્યાં ગુજરાતી સ્ત્રીઓ 40 વર્ષે એમ કે હવે વજન કોના માટે ઉતારવાનું? અને તમે જુઓ વજન કોના માટે ઉતારવાનું? થેન્ક યુ. તમારી હેલ્થનો રાઝ શું છે એ કહો હવે. બધા તમામ ગુજરાતી સ્ત્રીઓને જાણવું છે હું શું કરો છો કે તમારી ઉંમર વધતી જ નથી? અરે ભાઈ, ખાવા પીવામાં થોડું ધ્યાન રાખવું પડે. વીકમાં એકાદ વાર તમે રેશ થઈ જાઓ,
પણ અધરવાઇઝ તો યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. તમે શું ખાઓ છો, શું પીઓ છો, એક્સરસાઇઝ કરો, વોક કરો, યોગા કરો, વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર લાઈફ. એ કરું છું. જિંદગીના આટલા બધા સંઘર્ષમાંથી તમે પસાર થયા. લાઈફ મેની શેડ્સ, યા ઓલ ધ શેડ્સ ધેટ યુ કેન નેમ ઇટ. તમે તમામ રંગો જોયા છે. આજે પાછા ફરીને જુઓ તો શું કહેશો નવી દીકરીઓને કે જેના માથે જિંદગીની જવાબદારી છે, જે નાની નાની વાતમાં હારી જાય છે, જે નાની નાની વાતમાં એવું ફીલ કરે છે કે અરે હવે હું શું કરું. હવે તો ગુજરાતમાં આત્મહત્યા બહુ થાય છે. શું કહેશો તમે? હું એટલું જ એમને કહીશ કે ભાઈ હિંમત તો રાખવી પડશે. અને દેર ઇઝ નથિંગ કે એન્ડ થઈ ગયો. મને પણ એવું લાગતું હતું શરૂઆતમાં કે હું ક્યાં ક્યાં જઈશ, મને કેવી રીતના થશે, મને નથી લાગતું થશે. પણ તમે એક એક ડગલું આગળ વધો ને તો જ આગળ જશો ને, નહીં તો પાછળ જ રહેશો. ગમે તેવું ખોટું કરો, સારું કરો, પણ ગો અહેડ. હિંમતથી ગો અહેડ, ઇટ વિલ વર્ક. હિંમતથી ગો એન્ડ ગેટ, દેટ ઇઝ વોટ શી ઇઝ સેઇંગ. તમે કોઈ દિવસ હાર્યા છો? તમને કોઈ દિવસ એવું લાગ્યું કે હવે આગળ નહીં જઈ શકાય, હવે કંઈ નહીં થઈ શકે, અંધારું લાગે, રસ્તો રોકાઈ જાય? હા, કેમ નહીં. બધાની જિંદગીમાં આવો સમય તો આવે જ છે. મારી જિંદગીમાં પણ આવ્યો હતો. પણ મારો જે સપોર્ટ હતો એ મારી ફેમિલી હતી. ફેમિલી હતી એટલે કે મારી જવાબદારી હતી એ. તો હું હારીને બેસી જાઉં એવું ના બને. જો હું હારીને બેસી જાઉં તો મારા પાછળના 8 પણ બેસી જાય, મારી ફેમિલી બેસી જાય. એટલે એ જે એમનો પુશ હતો ને કે નહીં ચાલ આગળ, ચાલ આગળ, એ ચલવામાં હું જ આગળ વધી ગઈ. અને ટુડે આઈ થેન્ક માય ફેમિલી ફોર ઇટ. કે જો એમનો પુશ નહોતો ને તો આઈ વુડન્ટ હેવ બીન એનીવેર. મેમ, એક છેલ્લો સવાલ મારે તમને પૂછવો છે. આટલી બધી ફિલ્મો કરી, આટલું બધું કામ કર્યું, આટલા ડાન્સીસ, આટલા મ્યુઝિક, કંઈ એટલે લિસ્ટ બનાવો તો થાકી જવાય, એટલું મોટું લિસ્ટ. રાજ કપૂર સાહેબ સાથેનો કોઈ કિસ્સો તમને એમ હોય કે આ મારે ઓડિયન્સ સાથે શેર કરવું છે? ડેફિનેટલી રાજ કપૂર બહુ જ સારા ડિરેક્ટર. એન્ડ સૌથી સારી વાત એ છે કે જ્યારે એક ડિરેક્ટર એક્ટર પણ હોય ને તો ઇટ હેલ્પ્સ કે એમને શું જોઈએ છે, કંઈક આવું કંઈક તેવું નહીં. એ શરૂઆતથી તમારે એન્ટ્રી થયા અને તમે શોર્ટમાં તો તમારે શું કરવું છે, કયો હાથ ઉચકવો છે અને કઈ રીતે. એટલે તમારી મુદ્રા શું હોવી જોઈએ, આમ હોવી જોઈએ કે આમ હોવી જોઈએ, એ બધું તમને ટીચ કરે. એક વાર કરે, 2 વાર કરે, પછી તમે જુઓ કે શું કરી રહ્યા છે. એમની આંખોના એક્શન, એમના બોડી. હી વોઝ અ મેન, બટ જ્યારે અમને દેખાડતા એઝ અ વુમન તો પણ એ બોડીને એવી રીતના ટ્વિસ્ટ કરી લેતા, હાથને આમ કરી લેતા. હાય, તમે કેમ આવ્યા છો? यू देर. तो वो जो एटीट्यूड था ना कि सिर्फ हाथ के मूवमेंट का आम राखो तो एक अलग मतलब था અને આમ રાખો તો એક અલગ મતલબ થાય. એ અમને શીખવાડતા. તો મારો એક્સપિરિયન્સ વોઝ એક્સલન્ટ વર્કિંગ વિથ હિમ. અને જરા પણ કોઈ દિવસ હું આમ જ બેઠી હતી સેટ ઉપર, મને કે શું થયું અરુણા? મેં કહું કંઈ નહીં, આમ જ થોડુંક માથું બહુ દુખે છે. પેકઅપ. મેં કહું સોરી મારું માથું દુખે છે, મેં ગોળી લઈ લીધી છે. નહીં યાર, આર્ટિસ્ટ છે યાર, મજૂર થોડી છે. કમ ઓન, પેકઅપ. ક્યા વાત હે. એક એક્ટરને પેમ્પર કરી શકે એવો ડિરેક્ટર. યસ. એક્ટરનું માથું દુખતું હોય તો આજે કામ નથી કરવું એવું કહી શકે એવા ડિરેક્ટર હતા રાજ સાહેબ. અને તમે ગુલઝાર સાહેબ સાથે પણ કામ કર્યું છે અંગુરમાં. તો ગુલઝાર સાહેબ સાથે કોમેડી, જે પોતે બહુ ગંભીર માણસ છે ને કઈ કોમેડી એ એમનો વિષય નથી, તો કોમેડી ફિલ્મમાં આવા ગંભીર માણસ સાથે કેવી રીતે કામ કર્યું? બહુ જ સારી રીતે. આમ તમે જુઓ તો આમ તમને ગંભીર લાગે છે, એ કોઈને પણ પોતાના આર્ટિસ્ટો સાથે બહુ જ કમ્ફર્ટેબલ છે. એટલે હસતા હોય, બોલતા હોય, ના થોડુંક આમ કરી લઈએ, મજા આવી જશે, હે ને? હા. તો એ અને બીજું તમે એકવાર કરો અને એ અપ્રૂવ કરી દે, ઇટ મીન્સ ઇટ્સ ડન.
અને એ કરી જ લેતા. થોડુંક આને વધારે કરી લેજો અને થોડું ઓછું કરી દો. That's what he used to teach, and he was a very, I mean, he's still a very good director, a very nice person. ગુજરાતીમાં હવે ફિલ્મો બનવા લાગી છે, નવી છોકરીઓ, નવી સરસ હિરોઈન્સ ગુજરાતીમાં આવવા લાગી છે. તો જે લોકો એક્ટર્સ બનવા માંગે છે ગુજરાતીમાં ખાસ કરીને, અને તમારો આટલો બધો અનુભવ છે, તો શું કહેશો નવી હિરોઈન્સને, નવી એક્ટ્રેસીસને, જે લોકો હવે નવી રીતે નવી દુનિયામાં પ્રવેશી રહી છે? એ જ કહેવાનું છે કે તમે બહુ મહેનતથી દુનિયામાં આગળ આવો છો. એકદમ દિમાગ ખરાબ નહીં કરી લેવાનું. એક પિક્ચર હિટ થઈ ગઈ તો આમ નહીં જોવાનું કે બહુ આમ સ્ટાઇલથી જોવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે છો. જેમ કે અરુણા છે, એક નોર્મલ પર્સન છે, એક કેરેક્ટર છે જે તમે કરી રહ્યા છો. તો જ્યારે કેરેક્ટરમાં જાઓ ત્યારે જે નખરા દેખાડવા હોય દેખાડજો, પણ પર્સનલી તો તમે be a producer's director's person. How very wonderful. એક વ્યક્તિ તમારા પર પૈસા લગાડી રહ્યો છે, એક વ્યક્તિ તમારા પર વિશ્વાસ મૂકે છે, એક વ્યક્તિએ તમને એવી તક આપી છે કે તમે તમારી ટેલેન્ટ બતાવી શકો. તો મેમે કેટલું સરસ કહ્યું કે નખરા બતાવવાને બદલે તમારી મહેનત, તમારી ટેલેન્ટ બતાવો અને તમે ચોક્કસ આગળ વધશો. થેન્ક યુ સો મચ અરુણાબેન. છેક મુંબઈથી આપણા માટે અહીંયા સુધી આવ્યા, ખૂબ આનંદથી આવ્યા, કોઈ ડિમાન્ડ વગર એમણે ખૂબ સ્નેહથી અહીંયા આવીને પ્રવાસી ગુજરાતીના આ મંચને શોભાવ્યો છે. આપણે બધા જો બની શકે તો એમને એક સરસ સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપીએ. શી ડિઝર્વ્સ ઇટ, આઈ થિંક. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. હું મારી જાતને બહુ સદભાગી માનું છું કે એમની સાથે સ્ટેજ શેર કરી શકી. મારી એવી હેસિયત નથી, પણ આઈ ફીલ દેટ આઈ હેવ શેર્ડ અ સ્ટેજ વિથ હર, અને કદાચ આ મારી જિંદગીનો સૌથી ઉત્તમ અનુભવ હશે. સુનિલભાઈનો આભાર એ રીતે મારે માનવાનો કે મને એવી વિભૂતિ સાથે સ્ટેજ શેર કરવાની તક આપી છે. એકવાર રાજમોહન ગાંધી સાથે મેં સ્ટેજ શેર કર્યું છે, આજે અરુણારાની સાથે હું સ્ટેજ શેર કરી રહી છું. બહુ જ આભારી છું પ્રવાસી ભારતીયનો કે મારી हैसियत છે કે નહીં મને નથી ખબર, પણ હું પૂરા દિલથી, તहे दिल से मैं आपको, मतलब मैं पाँव छूना चाहूँगी आपके कि आपने जो किया है आज. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. થેન્ક યુ. આભાર કાજલબેન, અરુણાબેન. પણ તમે બંને થોડીક વાર માટે સ્ટેજ પર રહો, કેમ કે અહીંયા દેશ વિદેશથી આવેલી મહિલા જે શક્તિ છે એને તમારા હાથે સન્માન મળશે તો એમનું જીવન પણ ધન્ય થશે, એમના કામને ચોક્કસ પ્રેરણા મળશે. હું વારાફરતી ઇન્વાઇટ કરવા માંગીશ. સૌથી પહેલાં ઇન્વાઇટ કરીશ મધુમતીબેન મહેતાને, જે અમેરિકામાં જાણીતા તબીબ છે, કવિયત્રી પોતે છે. મધુમતીબેન મહેતા. મધુમતીબેન એક ડૉક્ટર છે અને બહુ જ અદ્ભુત વ્યક્તિ છે, સાધક છે. એમની ભીતરની ચેતના એમની કવિતાથી પણ જાગૃત છે અને એમના ઘરમાં બહુ જ ઉત્તમ સાધના કરે છે, યોગ અને સાધના સાથે જોડાયેલા છે. ગુજરાતી સંસ્કૃતિના પ્રચાર પ્રસાર માટે પણ મધુમતીબેન ખૂબ સારું કામ અમેરિકામાં કરી રહ્યા છે. તાળીઓથી એમને વધાવી લઈએ. મધુમતીબેન મહેતાનું સન્માન કરશે કાજલબેન અને અરુણાબેન. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મધુમતીબેન. અને હવે આમંત્રિત કરીશ ચેતના દેસાઈને. ચેતનાબેન દેસાઈ, આપ આવો અને આપનું સન્માન સ્વીકારો. એ સામાજિક કાર્યકર્તા છે ચેતનાબેન દેસાઈ. તાળીઓથી વધાવી લઈએ. આ તમામ નારી શક્તિઓ વિદેશમાં રહીને ગુજરાતની સંસ્કૃતિને ખાસી ફેલાવવામાં મદદ કરે છે. હાજી ચેતનાબેન આવી જાઓ. ચેતનાબેન મહેતા સામાજિક કાર્યકર્તા છે, ખૂબ સારા કામકાજ કરી રહ્યા છે. માનવતાને ખાસ જીવંત રાખવાનું કામ તેમના થકી થઈ રહ્યું છે. આમાં મજા એ છે કે જેટલા લોકોની ઓળખ એ આપે છે એ બધાને હું અંગત રીતે ઓળખું છું. ચેતનાબેન આફ્રિકા, ઈસ્ટ આફ્રિકાના નાના ગામોમાં જઈને પોષણક્ષમ ભોજન તો પૂરું પાડે જ છે, પણ અનેક દીકરીઓને 12 મહિનાના સેનિટરી પેડ્સ વેચવાનું કામ કરે છે. આ બહુ મોટું કામ છે. એવા જંગલોમાં ને એવા નાના ગામોમાં એ જાય છે કે જ્યાં જવા માટે સાદા રસ્તા પણ નથી.
ત્યાં ચાલીને અંદર જઈને પોષણક્ષમ ખાવાનું અને દીકરીઓને 12 મહિનાના સેનિટરી પેડ્સ આપવાનું કામ એ છેલ્લા 10 વર્ષથી કરી રહ્યા છે અને હાઇજીન શીખવી રહ્યા છે. બહુ મોટું કામ કરી રહ્યા છે. ચેતના દેસાઈ. કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને હવે આમંત્રિત કરીશ ચંદ્રિકા ગઢવી અને કકન ગઢવી, ફાઉન્ડર છે સીકેજી ઇન્ટરનેશનલના. ચંદ્રિકાબેન અપાવો. એક ઉદ્યોગ સાહસિક તરીકે ખૂબ સારી નામના તેમના ક્ષેત્રમાં ચંદ્રિકાબેન ગઢવી ભારતની ધરતી પર આટલું પ્રસાર કરવો પોતાના બિઝનેસને એક ખરેખર એક મોટો પડકાર હોય છે. તેવામાં ચંદ્રિકાબેન ગઢવી ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે. સીકેજી ઇન્ટરનેશનલ તેમની કંપની. કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને હવે વધુ એક લંડનથી મહેમાન આવ્યા છે, કૃષ્ણા પૂજારા. તેમને બોલાવીશ. તે પોતે લંડનમાં સામાજિક કાર્યકર્તા છે. એમના થકી અનેક પ્રિવિલેજ લોકોને ખૂબ સારી સેવા તે કરી રહ્યા છે. કૃષ્ણા પૂજારા લંડનથી ખાસ પધાર્યા છે. તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ કૃષ્ણા પૂજારા. સામાજિક ક્ષેત્રે લંડનમાં કામ કરવું, ત્યાંના લોકોની વેદનાને જાણવી એ ખૂબ મોટી વાત છે. ત્યાર પછી આમંત્રિત કરીશ રચનાને. એ CEO છે એક લીઝિંગ ફર્મના. યસ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. આપણી વચ્ચે હવે જે હસ્તી હાજર થવાની છે તે રચના. ન્યુઝીલેન્ડના PMએ પણ તેમને ખાસ સન્માન આપ્યું છે. CEO છે એક લીઝિંગ ફર્મના. અપાવો અને સન્માન સ્વીકારો. નેક્સ્ટ ઇઝ રિંકુ શાહ, CEO ઓફ સ્કૂલ ઓફ ફ્લેવર્સ. અને પાછલા 5 વર્ષથી તે ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ફેસ્ટિવલ કરી રહ્યા છે. રિંકુ શાહ, પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. ઓકે, નોર્થ અમેરિકાના ઇલેક્શનમાં પણ રિંકુબેન ઉભા રહ્યા છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન રિંકુબેન. હવે આમંત્રણ આપીશ સોનલ પંચોલીને. દુબઈમાં કાઇટ ફેસ્ટિવલ છેલ્લા 5 વર્ષથી જે કરી રહ્યા છે તે સોનલબેન પંચોલી. ગુજરાતના પતંગને દુબઈમાં ઉડાડવાનું કામ સોનલબેન કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી દુબઈમાં કાઇટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન સુપેરે પાર પાડી રહ્યા છે. ત્યાર પછી આમંત્રણ આપીશ કેપ્ટન સ્વાતિને. કેપ્ટન સ્વાતિ પહેલા એવા મહિલા સિવિલ પાયલટ કે જેમણે રેસ્ક્યુ ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરી. કેપ્ટન સ્વાતિ. આ તમામ નારી શક્તિ વિદેશમાં સફળતાનો પરચમ લહેરાવી રહી છે. અને ગુજરાતની નારી શું કરી શકે, કોના માટે શું કરી શકે અને કેટલું કરી શકે તેની ચોક્કસ સાબિતી છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન કેપ્ટન સ્વાતિ. યસ, કેપ્ટન સ્વાતિ પહેલા એવા મહિલા સિવિલ પાયલટ કે જેમણે રેસ્ક્યુ ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરી અને 263 વિદ્યાર્થીઓના જીવ તેમણે બચાવ્યા. ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ તેમનું. કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને અંતમાં બોલાવવા માંગીશ હેલી મહેતાને. હેલી મહેતા ડાયરેક્ટર છે
લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સના હેલીબેન જે છે, હેલી મહેતા, ઓકે લખતા નથી પરિસરમાં, ઓકે ઓકે ઓકે. હેલી મહેતા વર્લ્ડ બેંકના સલાહકાર છે, એડવાઇઝર છે, વર્લ્ડ બેંકને એડવાઇઝ આપે છે, ડાયરેક્ટર છે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સના. હેલી મહેતા, ખૂબ ખૂબ સન્માન આપનું, અને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આ તમામ નારી શક્તિઓને આપણે વધાવી લઈએ. ફરીવાર તાળીઓ અને નારી શક્તિનું સન્માન અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. આભાર કાજલબેન, આભાર અરુણાબેન, આપ બંનેનો પણ સ્ટેજ પર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ TV9, થેન્ક યુ પ્રવાસી ભારતીય, અને થેન્ક યુ આઈના. થેન્ક યુ સો મચ. Thanks everybody, and love to everybody. Thank you. હેલો. અને હવે એક સરસ મજાનું નવું સેશન શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આમંત્રિત કરીશ એના માટે લેખક જયભાઈ વસાવડાને, અને સાથે જ ફિલ્મ મેકર એવા પાન નલિનને. નલિન કુમાર પંડ્યા આમ તો પાન નલિન તરીકે જાણીતા છે. એમની એક ફિલ્મ છેલ્લો શો ઓસ્કાર માટે નોમિનેટ થઈ છે ભારત સરકાર તરફથી. એક ઓફિશિયલ એન્ટ્રી. આપણે સૌ અપેક્ષા રાખીએ કે આપણી આ ગુજરાતી ફિલ્મને ઓસ્કાર સુધી પહોંચી છે અને તેને પણ સફળતા મળે. તો આમંત્રિત આપીશ જયભાઈ વસાવડા અને પાન નલિનને.
અટેન્શન ઓલ પ્લીઝ. દરેકને વિનંતી છે કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. ટૂંક સમયમાં જ એક વધુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન જયભાઈ સાથે અને નલિનકુમાર પંડ્યા સાથે શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. પ્લીઝ ટેક યોર સીટ. થેન્ક યુ ચિરાગ. ગુજરાતી કાર્યક્રમોમાં એવું ઘણીવાર થતું હોય કે આપણે દહીં બાંધ્યું હોય અને નીતરતા નીતરતા એમાંથી પાણી નીતરી જાય તો મસ્કો વધે. એટલે હવે મસ્કો તો વધ્યો છે, પણ આપણે ભેગી થોડી મલાઈ પણ જોશે, કેસર પણ જોશે, ખાંડ પણ જોશે, બદામ પિસ્તા પણ જોશે. જે બધા વીરી રહ્યા છે અમારા કેસર, ખાંડ, મિશ્રી, બદામ પિસ્તા, એ બધાને રિક્વેસ્ટ કરું કે ભાઈ ગોઠવાઈ જાઓ તો આપણે સરસ મજાનો શ્રીખંડ બનાવીએ. કારણ કે એ બનાવવા માટે એટલા જ મીઠડા વ્યક્તિત્વ આપણી વચ્ચે છે. પેન નલિન. હવે બધા ગુજરાતીઓ તો આમ પાન ખાવાના શોખીન છે, એટલે તમારું નામ ઘણા બધા લોકો તમે સાંભળ્યું હશે, પાન નલિન જ બોલે છે અને લખે છે. અને પણ એ પંડ્યાનું ટૂંકું રૂપ કરીને અને આર્ટિસ્ટ તરીકેની પેન વિઝિટિંગ કાર્ડમાં રાખીને પેન નલિન એવું નામ રાખેલું. નલિનભાઈ પંડ્યા, એમના વિશે ઘણી બધી વાતો હું કરી શકું. એટલા સરસ માણસ છે કે વહેતી નદી જેવા લાગે આપણને, મળીએ ત્યારે આપણને ભીંજવી દે. બહુ જ ભીના, બહુ જ મીઠા માણસ છે અને એકદમ લીલાછમ માણસ, જેને કહેવાય કે લીલોછમ ટહુકાનો માણસ કેવો હોય તો તમારે પેન નલિનને મળી લેવું. અને જેને આ વાતો અતિશક્તિ લાગતી હોય એને થોડી મિનિટોમાં ખબર પણ પડી જશે, એ બોલવાનું શરૂ કરશે. એટલે ઇટ્સ અ વેરી ઇઝી ગાય. ખૂબ સરસ માણસ, ખૂબ સરસ સર્જક. હું થોડી વાતો શરૂ એમની સાથે એટલે નથી કરતો કે હું રાહ જોઉં છું. મેં કહ્યું એમ અમારા કેસર, બદામ, પિસ્તા, મિશ્રી બધા ગોઠવાઈ જાય એની. સ્વાભાવિકપણે બેક ટુ બેક સેશન્સનો ફ્લો ચાલી રહ્યો છે. પણ આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેશન છે, કારણ કે આ વખતે ઓસ્કારમાં ભારતનું રિપ્રેઝન્ટેશન જે ફિલ્મ કરે છે એ છેલ્લો શો, ધ લાસ્ટ ફિલ્મ શો, એ પેન નલિનની બનાવેલી ફિલ્મ છે. ફિલ્મ રિપ્રેઝન્ટ કરે એ પહેલાં તો પેન નલિન પોતે જ આખી ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી અને ગુજરાતી આપણી કોમ્યુનિટીનું રિપ્રેઝન્ટેશન ઓસ્કારની જ્યુરીમાં કરી ચૂક્યા છે. જેને આપણે મોશન પિક્ચર, જે અહીં ફિલ્મોના શોખીન હશે એમને ખબર હશે, ઓસ્કાર એવોર્ડનું નામ છે, પણ એકચ્યુઅલી બોલાય છે એકેડેમી એવોર્ડ્સ. એ જે એકેડેમી છે જેમાં ફિલ્મ મેકરો છે વોટિંગ કરે છે કઈ ફિલ્મને કયો એવોર્ડ મળે એના માટે. અને અમેરિકાના બહુ ટોપ નોચ કહેવાય એવા માત્ર ફિલ્મ મેકર નહીં, ટેકનિશિયન્સ પણ એની અંદર હોય છે, વેરી સિનિયર પર્સન્સ એમાં હોય છે. અને એ ધારે તો વિલ સ્મિથને 10 વર્ષ માટે આવવા માટે બેન કરી દે, એ કક્ષાનો પકડ પણ ધરાવે છે ત્યાં. એમાં પેન નલિન ઇઝ વન ઓફ ધ મેમ્બર ઓફ એકેડેમી. એટલે નહીં કે છેલ્લો શો પૂરતી જ એમની હસ્તી હશે ઓસ્કારમાં. એ છેલ્લો શો છે એ એમના માટે આમ જુઓ તો પહેલો શો છે ઓસ્કારની અંદર. હવે કેટલી બધી ફિલ્મો હશે આખી દુનિયાની જેમાં જજમેન્ટ લેવાનું હશે કે આને એવોર્ડ આપવો કે નહીં, ત્યારે પેન નલિનનો વોટ કાસ્ટ થતો હશે. સો ધીસ ઇઝ વેરી સ્પેશિયલ. અગેન આઈ એમ ટેલિંગ કે હું થોડો સમય પસાર કરી રહ્યો છું આ બોલ કરીને તમારી સામે. એમને બોલવા નથી દેતો એનું કારણ એ છે કે મારી ઈચ્છા એ છે કે બોલે બધા સાંભળે. તો અહીં જે મિત્રો ઊભા છે, જે લોકો જરા ચીટચેટ કરી રહ્યા છે, જે એકબીજા સાથે પોતપોતાની નાની નાની ગુજરાતી દ્રાક્ષના ઝુમખાઓ બનાવીને ગોષ્ઠી કરી રહ્યા છે, એ બધા ઝુમખાઓને વિનંતી કે હવે આપણે એક મોટો કબીરવડ બનાવવાનો છે, તો અહીં પાછા ગોઠવાઈ જાય પોતપોતાની રીતે. સો અમારા બધા મિત્રો, સુનિલભાઈ આવી ગયા છે, સુનિલ નાયક ઇઝ ધેર. મેં તમને કહ્યું હતું સુનિલ નાયક, પ્રફુલ્લ નાયક, હર્ષિલ નાયક. હર્ષિલ આ વખતે અમારું આ ઇવેન્ટમાં ઉમેરાયેલું તેજસ્વી યુવા નામ છે. પણ આ જે છે એ કાલે હું કહેતો હતો હસતા હસતા કે આ લોકોની સરનેમ જે છે ને નાયક, નલિનભાઈ, એ છે ને ભગવાને કંઈક સ્પેશિયલ નક્કી કરીને આપેલી છે. દે આર બોર્ન લીડર્સ. દે મેક આમ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ સામે જે ચેલેન્જ આવે એમાંથી એ પોતાની આખી એક ચેન્જ કરી અને પોતાનું એક આખું ક્રિએશન ક્રિએટ કરે, એ લેવલના વ્યક્તિઓ છે. કાજલબેન આપણી વચ્ચે ઓડિયન્સમાં ઉપસ્થિત છે, શ્યામલ સોબેલ ઉપસ્થિત છે, ઘણા બધા એવા મિત્રો, આસિફ કરીમ ઉપસ્થિત છે, જોઈ રહ્યો છું, રોહિત વઢવાણા, હમણાં જ અમે બધા સાથે સેશન કર્યું, બધા મિત્રો ઉપસ્થિત છે, હેલી ઉપસ્થિત છે. જે હું નામ એટલે બોલું છું કે બધા ધીરે ધીરે આમ જોવે. અમારા મિત્રો મનીષભાઈ છે, મનીષ બારડિયા, મધુમતીબેન જેમનું અહીં સન્માન થયું હમણાં, જયેશભાઈ વોરા, ચેતન જેઠવા, બધા મારી સાથે આવેલા મિત્રો. દરેકના નામ, આપણે ગુજરાતમાં એવી ટેવ છે કે નામ બોલો ને ધ્યાન ખેંચાય. મને બોલાવ્યો. તો હું નામ એટલે બોલું છું કે જરા ધ્યાન ખેંચાય અને
જરા બધા હવે તો ગોઠવાવા લાગ્યા, આપણી વાતની થોડી અસર થઈ અને ધીરે ધીરે જામવા લાગ્યા, એટલે આપણો શ્રીખંડ બહુ ઝડપથી તૈયાર થવાનો છે હવે, એકદમ ઠંડો, મીઠો અને મધુરો. તો પેન નલિન, બહુ જ સરસ મજાનો આખી યાત્રા રહી છે એમની. છેલ્લો શો ફિલ્મ તમે જોશો તો એક ઓટોબાયોગ્રાફિકલ તમને ફિલિંગ આવશે. હમણાં જ રિલીઝ થઈ છે અત્યારે બધા સિનેમાઘરોમાં છે જ, આખા ગુજરાતમાં. આખા ગુજરાતમાં છેલ્લો શો તમે જોઈ શકશો, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા પણ. અભિષેકે નલિનભાઈ ફિલ્મ બનાવી લીધી કેવી રીતે જઈશ, ત્યારે મેં એને હસાસ એમ કહેલું કે આમાં પ્રશ્ન એ છે કેવી રીતે જોઈશ, કારણ કે થિયેટરથી ફિલ્મ બતાવતા નહીં. હવે આપણી પાસે મજા એ છે કે ઓસ્કાર તો હવેની એન્ટ્રી એટલે કારણે આપણે ઓળખતા થઈ, આપણી મીડિયામાં જરા બઝ થઈ, પણ આ છેલ્લો શો ફિલ્મ છે એને અત્યાર સુધીમાં 1 ડઝનથી વધારે ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ અંદર એવોર્ડ જીતેલા છે. હમણાં અમે સાથે હતા અમેરિકામાં જ, એટલાન્ટામાં ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં, ત્યાં પણ એ ફિલ્મને જ બેસ્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો. સો પહેલેથી જ રેકગ્નાઇઝ થયેલી ફિલ્મ છે. તો પહેલો જ સવાલ મારે તમને એ પૂછવો છે, તમારા બચપણમાં તો આપણે જશું હમણાં, કારણ કે એ ફિલ્મ જ લઈ જાય છે આપણને તમારા બચપણમાં, પણ પહેલો સવાલ એ પૂછવો છે કે મને, હું હાજર હતો એટલે યાદ છે કે એક GLFમાં ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલમાં તમે એમ વાત કરી, તમને પૂછવામાં આવેલું કે તમે ગુજરાતી ફિલ્મ કેમ નથી બનાવતા. આવું તો કોઈ કે મનમોહન દેસાઈને પૂછ્યું હશે, સંજય લીલા ભણસાલીને પણ પૂછ્યું હશે, પણ તમે એમ કહ્યું હતું કે હું તો કોઈ બનાવીશ ક્યારેક, અને તમે બનાવી લીધી. હા, સાચી વાત છે, કારણ કે એની જ રાહ હતી કે ભાઈ ક્યારે એવો વિષય મળે કે જેને એકદમ દિલથી બનાવવાની ઈચ્છા થાય કે આ તો ભાઈ ગુજરાતીમાં જ બનવી જોઈએ. એટલે પહેલાં મેં 1-2 વિષયો લઈને કોશિશ કરેલી, પણ બધા બહુ મોંઘા વિષયો હતા, એને માટે પ્રોડક્શન વેલ્યુ બહુ વધારે જોતી હતી. ધારો કે 100 બારવટિયા હોય, ઝવેરચંદ મેઘાણીની વાર્તાઓ ઉપરથી, અથવા ભૂપત બારવટીયો, એ બધી વાર્તાઓ મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો, પણ એને બનાવતા માટે મને ખબર હતી કે પ્રોડક્શન વેલ્યુ માટે બજેટ બહુ જ વધારે જોશે. એટલે ટૂંકમાં જેટલી બધી મેં ફિલ્મો બનાવી છે એમાં લેંગ્વેજનો ઉપયોગ એવો જ થાય છે કે એ સ્ટોરીમાં જે DNA હોય એની અંદર શું ડિમાન્ડ છે. જ્યારે સમસારા બનાવી તો નેચરલી લદ્દાખી અને તિબેટન ભાષામાં જ બનાવવાની કોશિશ કરી. ઇટ વોઝ વેરી હાર્ડ. આઈ ટ્રાય ટુ ફાઇટ વિથ પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ ફાઇનલી મેનેજ ટુ કન્વિન્સ ધેમ કે આપણે જેટલી ઓથેન્ટિક બનાવશું વાર્તા એટલી જ ઇટ વિલ અપીલ ટુ પીપલ મચ મોર. એટલે આ છેલ્લો શોમાં પણ એવું જ લાગ્યું કે જ્યારે એનું સ્ક્રિપ્ટિંગ શરૂ થયું that it will only work if it's in Gujarati, તો જ વાસ્તવિક લાગશે, તો જ ઓર્ગેનિક લાગશે, નહીં તો it might put spectator out of place. કારણ કે કાઠિયાવાડમાં રૂટેડ આખી સ્ટોરી છે. હા, આ કાઠિયાવાડી ઓરિજિન તમે ભૂલ્યા નથી. છેલ્લો શો જોઈને અમે 2-3 મિત્રો બધાએ સાથે જોઈ હતી અમેરિકાના થિયેટરની અંદર છેલ્લો શો. પછી અમને બધાને કડકડતી ભૂખ લાગી ગઈ. છેલ્લો શોમાં એમણે એક મમ્મીનું કેરેક્ટર બતાવ્યું છે, અને એ મમ્મી એવી સરસ સરસ વાનગીઓ બનાવે છે, અને નલિનભાઈ એવી સરસ રીતે કેપ્ચર કર્યું છે વાનગીઓ બનાવવાનું કે ફિલ્મ ફૂડ ઉપરની નથી, પણ આપણને ફિલ્મ જોઈને ભૂખ લાગે. તો આ કાઠિયાવાડ અને આ ફૂડના તમારા રૂટ્સ ફિલ્મમાં કેવી રીતે આવી ગયા? એટલે આ ફિલ્મમાં મુખ્ય એમ હતું કે એની ફિલ્મની વાર્તા એવી છે કે એમાં જે સમય કરીને મુખ્ય છોકરો છે એને ફિલ્મ જોવાનો શોખીન છે, પણ એની આગળ પૈસા નથી હોતા, એટલે એનું સ્કૂલનું જે લંચ બોક્સ હોય છે એ એક્સચેન્જ કરે છે. પહેલાં ફિલ્મ પ્રોજેક્ટર ઓપરેટરવાળા એક ભાઈ જોડે એની દોસ્તી થાય છે, અને એ એક્સચેન્જમાં એને ફ્રીમાં પ્રોજેક્શન બૂથમાંથી ફિલ્મ જોવા દે. એટલે ફિલ્મ એક આપણે મેટાફોર કહેવાય ને, ફૂડ અને ફિલ્મનો મેટાફોર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ ફિલ્મ. અને એટલા માટે આપણે મસાલા ફિલ્મ કહીએ છીએ, કારણ કે મસાલાનું કનેક્શન પણ. અને આ જે ફઝલ કરીને જે કેરેક્ટર છે, જે પ્રોજેક્શનિસ્ટ છે, એના દિલને જીતવા માટે એનો રસ્તો એના પેટથી છે. એટલે એ સમયને પહેલેથી જ ખબર પડી જાય છે કે જ્યારે એનું ટિફિન ખાધું એ ખુશ થઈ ગયેલો. તો એટલા માટે ઇવન વેન વી વર રાઇટિંગ ધ સ્ક્રિપ્ટ કે ભાઈ અમે નક્કી કરેલું કે આ ફિલ્મ 4-5 બહુ એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ જો જીવનની છે, આપણે ધીરે ધીરે કદાચ ભૂલતા જઈએ છીએ કારણ કે મોડર્ન ટાઈમની જે લાઈફસ્ટાઈલ છે. તો એમાં એવું હતું કે ફિલ્મ, ફૂડ, ફ્રેન્ડ, ફેમિલી અને ફ્યુચર, એ 5 F ઉપર આખું સેન્ટ્રલ સ્કીમ. વાવ, આ તો અંડરલાઈન કરવા જેવી વાત છે. વાંચેલું હોય તો નીચે રેડ સ્કેચ પેન લઈ અને આપણે સ્ક્વેર કરવો જોઈએ ને ફરતું. ફિલ્મ, લલિનભાઈ ફરીથી બોલો, આ ગુજરાતીઓનું આઈડેન્ટિટી છે.
film, food, friends, family, waiting for the future. વાવ વાવ સુપર. ફિલ્મ, ફૂડ, ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફ્યુચર. તો એનીવે આઈ મીન બેસિકલી ફિલ્મ કાલે અમે રાજકોટમાં પ્રીમિયર કર્યો, બહુ જ સરસ રહ્યો અને એના પરમ દિવસે અહીંયા અમદાવાદમાં હતો. તો એનીવે ફિલ્મ ઇઝ પ્લેઇંગ નાઉ એવરીવેર એન્ડ રિવ્યૂ પણ ઘણા સારા આવી રહ્યા છે. આજે સવારે ખબર પડી કે ભાઈ ચેન્નાઈ અને બેંગ્લોર એવી બધી જગ્યાએ પણ ફિલ્મ સરસ ચાલી રહી છે. સો ઇટ્સ વી આર રિયલી હેપી કે અમે જે કંઈ મહેનત કરી એ ફાઇનલી આજે ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વીકેન્ડ, આજે ત્રીજો દિવસ છે જે ફિલ્મ રિલીઝ થયાનો. તો અત્યારે ફાઇનલી એનો શું કહેવાય ને એક એમ ફાઇનલ ગોલ કે ફિલ્મ બનાવ્યા પછી વી ઓલ ડ્રીમ કે આ બધું એવોર્ડ, ઓસ્કાર, ફેસ્ટિવલ એ બધું તો છે જ, પણ એ બધા માઇલસ્ટોન કહેવાય. અલ્ટિમેટલી ફિલ્મ લોકો સુધી કેમ પહોંચે, દેટ ઇઝ ધ એવરી ફિલ્મ મેકર્સ ડ્રીમ એન્ડ આઈ એમ નો ડિફરન્ટ. મારું પણ એ જ સપનું હતું કે જેમ બને મેં ફિલ્મ લોકો સુધી પહોંચે. તો એવી ઈચ્છા છે કે વધારે વધારે ગુજરાતીઓ જોવા જાય. અને આ હાર્ડ કોર ગુજરાતી ફિલ્મ છે. ઇન્ટરનેશનલ લેવલે એક્લેમ થઈ હોય પણ આનો માં જે છે એ ગુજરાતી છે, એની ભાષા ગુજરાતી છે, એનું માહોલ ગુજરાતી છે. આખું નલિનભાઈનું બચપણ જાણે એમણે કેપ્ચર કરી લીધું હોય, બાયોગ્રાફી બનતા હોય એવી રીતે એમણે બનાવી છે. અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે, મારે તમને એ પણ પૂછવું છે, આ મોટાભાગના એક્ટર્સ જાણીતા નથી અને સિનિયર એક્ટર્સ તો બરાબર કે થોડા અનુભવી હોય, તમે એકદમ રો કહી શકાય, કાચા સોના કહી શકાય, હીરા કહી શકાય એવા બાળકો જે છે એમની પાસેથી આટલું સરસ કામ કેવી રીતે લીધું? કારણ કે સ્ટોરી એવી હતી કે જે ટાઈપના પાત્ર હતા અને એમાં એકદમ ઓથેન્ટિક વાસ્તવિક પરફોર્મન્સ લેવા માટે પહેલાં અમે ઘણી કોશિશ કરી કે એવા ચાઇલ્ડ એક્ટરને શોધીએ જેને ગુજરાતી આવડતું હોય મુંબઈમાં, અમદાવાદમાં, પણ એ બધા ઓડિશનમાં મજા જ નહોતી આવતી. કારણ કે એક જે કાઠિયાવાડના જે છોકરા જે કુદરતની ગોદમાં રખડતા હોય ને કોઈ દિવસ ચપ્પલ ન પહેરે ને ચડ્ડી પહેરીને ક્યાંય જતા રહે, એની એક મજા જ અલગ હોય છે, એક ભાષા જ અલગ હોય છે, બોલવાનો તરીકો અલગ હોય છે. અને એટલે એ કાસ્ટિંગ અમારે બદલાવી પડી થોડીક સ્ટ્રેટેજી. અને એ સ્ટ્રેટેજીમાં એવું હતું કે ચલો આપણે એવા ગામડામાં જઈએ જેમાં છોકરાઓ ભાગ્યે જ ક્યારેક પિક્ચર જોવા જતા હોય. આપણે એટલે એ લોકોની આગળ એક ફ્રેશનેસ પણ મળશે, એક સિમ્પ્લિસિટી પણ મળશે અને એક ઇનોસન્સ કહેવાય ને એ પણ મળશે. અને ધેટ વર્કડ તો જ્યારે એ ઓડિશન અમે કર્યું ત્યારે ધેટ ઓડિશન વોઝ રિયલી સક્સેસફુલ. કારણ કે એમાં જે ટેલેન્ટ અમને જોવા મળી વોઝ અનબિલિવેબલ. એકો એક ગામડાઓમાં જે જુનાગઢની બાજુમાં પોરબંદર, રાજકોટ, અને એમાંથી અમે 60 બાળકોને સિલેક્ટ કરી અને સાસનગીરની બાજુમાં એક બેઝ હતો, ત્યાં એક વર્કશોપ એન્ડ રિટ્રીટ રાખેલી. અને એની અંદરથી વી બેસિકલી વર્કશોપ એ હતું કે હાઉ નોટ ટુ એક્ટ વર્કશોપ. કારણ કે એ લોકોનું એક્ટિંગ એટલું બધું મેઇન સ્ટ્રીમ સિનેમાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થયેલું હોય એટલે અથવા રિયાલિટી ટીવી શોથી, એટલે એનો આઈડિયા બહુ અલગ જ હોય. બસ સ્ટ્રેટ હવે બહુ થિયેટ્રિકલ ઓવર ધ ટોપ એક્ટિંગ શરૂ કરી દે. એટલે ઓલ માય ઇન્ટેન્શન વોઝ ટુ કીપ ધેમ નેચરલ. જે પોતાનું નેચરલ એમની ટેલેન્ટ છે, આઈ વોન્ટેડ ટુ કીપ ધેટ. એટલે વેરી ઓફન આઈ સે ટુ વર્ક વિથ નોન એક્ટર લાઈક ધ ચિલ્ડ્રન is to keep them as non-actor, then find actor within that, કે ભાઈ એમાં કયો એક્ટર ક્યાં છુપાણો છે and make that non-actor act. અને આમાં એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સવાલ એ છે, જેણે ફિલ્મ નથી જોઈ એમના માટે હું કહી દઉં કે આ સ્પોઇલર નથી. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે કે ફિલ્મની અંદર એક બાળકની જર્ની સિનેમા સાથેની તો છે જ. કાદર ખાનનો એક ડાયલોગ હતો એક મેઇન સ્ટ્રીમ મસાલા ફિલ્મમાં, તમે જે કહ્યું ને મસાલા ફિલ્મ, એમાં કે બચ્ચે માં માં બોલતે હુએ પેદા હુએ થે, હમ સિનેમા સિનેમા બોલતે હુએ પેદા હુએ થે. તો એવા આ નલિનભાઈ પણ છે. એ માં તો બોલતા જ હતા પણ ભેગા સિનેમા બોલતા પણ થઈ ગયા. તો તમારી સમયની જર્ની તો ફિલ્મમાં બધા લોકો જોશે અને બધાને હું પણ રિક્વેસ્ટ કરું કે ગુજરાતી ફિલ્મ આ લેવલે પણ પહોંચી શકે ને આ લેવલે બની શકે. અને ગુજરાતી જ એક્ટરો હોય અને ગુજરાતી જ ડિરેક્ટર હોય અને ગુજરાતમાં જ શૂટ થઈ હોય અને બની શકે. એવું નથી કે ફોરેનમાં શૂટ થઈ હોય. પણ મહત્વની વાત એ છે કે તમે આ સમયવાળી જર્ની તમારા બચપણમાં કેમ કરી? તમારા મમ્મી પપ્પાને તો એવું હતું નહીં કે ફિલ્મો જોવી કે દીકરો ફિલ્મ મેકર બનશે, કાલ ઉઠીને બહુ આટલું બચ્ચા પાપા કહેતે હે બડા નામ કરેગા. હા,
મારા મા બાપની એવી જ ઈચ્છા હતી, જે મોટાભાગના કાઠિયાવાડના મા બાપની ત્યારે ઈચ્છા હતી કે અમારા છોકરા ભણીને એન્જિનિયર થાય, ડૉક્ટર થાય, ભણવા જાય. અને ફિલ્મ લાઈન તો બહુ ખરાબ માનવામાં આવતી. સ્પેશિયલી મારા ફાધર એમ માનતા કે ભાઈ આવી ફિલ્મ લાઈનમાં પડાય નહીં, એમાં બધા લોકો એના બધા એમણે જે કંઈ સાંભળેલું, બધા પેસેન્જર વાત કરતો કે ભાઈ ફિલ્મ લાઈનમાં લોકો દારૂ પીવે ને બધું બહુ વાયલન્સ હોય ને આ અંતે. એમણે એક વિચાર કરી લીધો કે એની ઇમ્પ્રેશન જો છોકરા આમાં જશે તો બહુ ખરાબ પડશે ઇમ્પ્રેશન. એટલે અમે પિક્ચર પણ જોવા ક્યારે જતા નહીં. એટલે અમે જ લગભગ 8-9 વર્ષના હતા ત્યારે એમણે ડિસિઝન લીધું કે આપણે પિક્ચર જોવા જઈએ. મેં કીધું અરે આ શું વાત છે કે આમ કેમ? એટલે કે આ વખતે થોડુંક અલગ છે, ધાર્મિક પિક્ચર છે, જય મહાકાલી. તો એ પિક્ચર જ્યારે મેં જોયું અને એની જે ઇમ્પેક્ટ મારા ઉપર પડેલો, જ્યારે જય મહાકાલીના શોટ આવતા હતા આમ ક્રેશ ઝૂમ સાથે, અને હું થોડોક ડરી ગયેલો. અને પછી લાઇટના બધા જે શાફ્ટ હોય પ્રોજેક્શન બૂથમાંથી, અને એ આપણા જૂના સિંગલ સ્ક્રીન હતા એટલે પંખા હોય ને કબૂતર ઉડતા હોય, એટલે બધા પેલા શાફ્ટ ઓફ લાઇટ જે કિરણો હોય ફૂલ ડિસ્કોથેકની જેમ એટલે એ બધું કે આ શું છે. એટલે હું એકદમ મેસ્મરાઇઝ થઈ ગયો હતો કે આ જાદુ શું છે આની અંદર. અને ત્યાર પછી આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ એવર વોન્ટેડ ટુ ડુ એનીથિંગ. મેં એ લોકોને કીધું કે બસ આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ ફિલ્મ. કીધું ગમે આમ પેલા મહાત્માઓને જેમ પેલી લાઇટ દેખાય ને, કોઈક વૃક્ષ નીચે બેસીને તપસ્યા કરતા, એમ તમને સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો અંધકારમાં થિયેટર. મને એમ જ લાગ્યું કે અડધું પિક્ચર તો મેં આમ જ જોયેલું પ્રોજેક્શન બૂથમાંથી કે ભાઈ આ લાઇટમાં અંદર શું થઈ રહ્યું છે. અને આઈ ગેસ એટલે તમે પ્રોજેક્શન રૂમને બહુ મહત્વ આપ્યું છે હા છેલ્લો શોમાં. કારણ કે ઘણા બધા મિત્રોને આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે કેટલા બધા મિત્રો જ્યારે આપણે ત્યાં આવું બહુ ચાલે છે કે કંઈક વસ્તુ જાય એટલે અમે હું હસતા હસતા કહેતો હોઉં કે આપણને ગુજરાતીઓમાં કેવું છે કે પતંગ ચગે ને એના કરતાં પતંગ કપાય એમાં વધારે રસ પડે. કાંઈ પહોંચે કરતાં બધા ઠેકડા મારે અગાસી ઉપર. એટલે પતંગ કેવો દેખાય છે એ મહત્વનું નથી, માંજો કેવો કાચવાળો છે એ મહત્વનો છે. તો કેટલા 2-4 લોકોએ મને હસવું આવ્યું કે એવી ચર્ચા કરી કે લાસ્ટ પેલો સિનેમા પેરેડાઇઝો ફિલ્મ છે, આ લાસ્ટ ફિલ્મ શો તો એની કોપી છે, મેં તો બે જોયેલી છે. એટલે મને થયું કે ના આ ટ્રિબ્યુટ કહી શકાય, એની સાથે તમે એમ કહી શકો કે ભાઈ એક કનેક્શન છે. કારણ કે તમારી ફિલ્મ તો ઇટાલીમાં પણ ચાલેલી છે અને જર્મનીમાં પણ ચાલેલી છે, એટલે એ લોકોએ પણ જોઈ છે કે જેને સિનેમા પેરેડાઇઝો જોયું હોય. નોટ ઓનલી ધેટ, આ ફિલ્મના અત્યારે જે મોટામાં મોટો સ્ટુડિયો છે ઇટલીનો, મેડુસા ફિલ્મ, વર્ષોથી ફિલ્મો બનાવે છે અને એ લોકોએ છેલ્લો શો અક્વાયર કરી છે, ખરીદી છે, અને એ લોકો નવેમ્બર કે ડિસેમ્બરમાં રિલીઝ કરશે. તો they would have known કે આવું કંઈ કોપી છે. બટ બિસાઇડ્સ ધેટ there were a lot of baseless allegation, કારણ કે એવી કંઈ પણ વસ્તુઓ તો રોબર્ટ ડ નીરોનો જે ફેસ્ટિવલ છે, ટ્રાઇબેકા ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ન્યુયોર્કની અંદર, ઓપનિંગ ફિલ્મ સ્પોટલાઇટ, પહેલીવાર ઇન્ડિયન ફિલ્મ, પહેલીવાર ગુજરાતી ફિલ્મ 20 વર્ષની અંદર, they would have never given us that honor, એને એમ લાગે કે ના આ કંઈક કોપી કરેલો માલ આવેલો છે. કે એક વાયાદોલિદ સ્પેનમાં જે ફેસ્ટિવલ છે 67 year old, એ લોકોએ પણ ગોલ્ડન સ્પાઇક એવોર્ડ. એટલે એવું જ હતું કે આ બધા મોટા સ્ટુડિયો છે, શોચિકુ ઇન જાપાન, સેમ્યુઅલ ગોલ્ડવિન ઇન USA, મેડુસા ઇન ઇટલી, so I think it was ridiculous kind of a base, but એટલે મોટા ભાગના એ લખનારાઓએ ફિલ્મ નથી જોઈ, બેમાંથી એક કદાચ નહીં જોઈ. એટલે અમે એમ જ કીધું કે ફિલ્મ જોવો, પછી પાવર વી ગીવ પાવર ટુ ધ પીપલ, અને એ લોકો ડિસાઇડ કરશે વેધર કેમ છે. એટલે બધું if you have seen any reviews in last 3-4 days, the tide has totally turned, I mean they are, the reviews are absolutely unbelievable. અમને એવું લાગતું નહોતું કે આટલો બધો ફિલ્મ ક્રિટિક્સ, ફિલ્મ રાઇટર તરફથી પ્રેમ મળશે છેલ્લો શોને. ઇન્ડિયા ટુડે, NDTV, ઘણા બધા લીડિંગ ન્યૂઝપેપર, 4 સ્ટાર 5 સ્ટાર, સુભાષ કે ઝા જે ઘણા પ્રખ્યાત ફિલ્મ ક્રિટિક છે એનું કીધું 5 સ્ટાર માસ્ટરપીસ ને એવા બધા. અને નોટ ઓનલી ધેટ, એ જેવી ફિલ્મ અમે દેખાડતા ગયા વધારે ને વધારે, તો ઘણો બધો સપોર્ટ પણ મળ્યો. સાઉથમાંથી પણ એટલો જ સપોર્ટ મળ્યો, ચેન્નાઈમાંથી પણ એટલો, અને પછી આપણે જે પોપ્યુલર બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય એ પણ ફૂલ સ્વિંગમાં બધા પ્રીમિયરમાં આવી ગયા. ફ્રોમ બિગ સ્ટાર ટુ everyone, they were all there to support કે ભાઈ we have to support the આ film. એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સવાલ છે ને, આ તો નોન ગુજરાતીઓને પણ રસ પડે એવો સવાલ છે કે તમે ગુજરાતી તરીકે ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવવા માટે નોન ગુજરાતી તો ઠીક, નોન ઇન્ડિયન પાસેથી ફાઇનાન્સ કેવી રીતે લઈ આવ્યા? આ ટિપિકલ ગુજરાતી સવાલ છે
પૈસા કેવી રીતે મળે? એ ફોરેનરોના પૈસા, ફ્રાન્સ વાળા પૈસા આપે, અમેરિકા વાળા પૈસા આપે, જર્મની વાળા પૈસા આપે, આવું કેવી રીતે થાય? અને તમે તો આની પહેલાની ફિલ્મો માટે પણ ત્યાંના પ્રોડક્શન સાથે કામ કરેલું છે. તો ગુજરાતીઓને રસ પડે એવી વાત છે કે આપણે કોઈક સરસ પ્રોજેક્ટ કરવો હોય તો આપણે ત્યાં ન મળે તો બહારથી પણ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરે. સો ઇટ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્વેશ્ચન બેઝિકલી. એટલે એ ક્વેશ્ચન પહેલા મને ખબર નહીં પોસિબલ છે કે નહીં ટ્રેલર પ્લે કરવું. ટ્રેલર પ્લે ઇઝ ઇટ પોસિબલ? તો થોડુંક મેં કીધું ઘણા બધા લોકોએ જોઈ નથી ને એક ગ્લિમ્સ આપીએ 1 કે 2 મિનિટ મોટા સ્ક્રીન ઉપર. શ્યોર, ચેતનભાઈ છે આઈ ગેસ આઈની ટેકનિકલ ટીમ સાથે કોઓર્ડિનેટ કરે. આઈ ડોન્ટ એ છે કે યા ઓકે ગુડ. સલીલભાઈએ કહ્યું છે એટલે હમણાં જ આપણને જોવા મળશે જ. આપણે અંદાજે છે ને શહેરમાં જઈએ છીએ સરસ મજાની ફિલ્મ જોવા. તમને ફિલ્મ પસંદ પણ નથી. આ વખતે જરા નોખું છે. બાપુજી એક વાત પૂછું? ના. તમે લોકો રોજ આવું હારું ખાવાનું ખાઓ ઘરે રોજ રોજ? મને ફિલ્મ જોવા તો દેશો ને? वो देखेंगे. हाय. આજે સમયનો તો पिछवाड़ो लाल થવાનો. મને મારા બાપાએ ફટાવ્યો. ફિલ્મ જોવા ગયો તો ને ફોટાડો. તમે લોકો ચોર છો ને? તમે બધું ખતમ થઈ ગયું. છેલ્લો શો હતો. છેલ્લો શો. મારે પ્રકાશ બનવું છે. પ્રકાશમાં જ વાર્તા બને.